Dear students, in this video we will discuss about the poem Golden Chain. Golden chain means सोनेरी साखळी किंवा सोन्याची साखळी. You know the meaning in Marathi. So let us start the poem. Friendship means maitri. Actually, in the poem, the friendship is compared with golden chain. फ्रेंडशिप मीन्स मैत्री. मैत्री ही सोन्याच्या साखळीसारखी असते असं म्हणायचं आहे. तर बघा, फ्रेंडशिप इज ए गोल्डन चेन. व्हॉट इज ए गोल्डन चेन? फ्रेंडशिप इज अ गोल्डन चेन. द मीनिंग ऑफ द पोएम इज व्हेरी सिम्पल. Actually, the poems are difficult to understand, but this poem's meaning is very simple. Friendship is a golden chain. The links our friends so dear. We know very well that the chain is linked with the part of chain are links with each other, and like that the in the friendship or in the golden chain of friendship, the friends are linked with each other. The friends are linked with each other in the golden friendship or the chain of golden friendship. Dear friends are linked, and like means friendship is like a rare and precious jewel. Rare means क्वचित असणारे आणि प्रिसियस म्हणजे मौल्यवान. जेवेल म्हणजे रत्न. Our friendship is like a rare and precious jewel. It is not a cheap thing. Friendship is not a cheap thing. Friendship is like a rare and precious jewel. Its treasure more each year. It means friendship. Friendship's treasure. Treasure म्हणजे खजिना. More म्हणजे अधिक अधिक. Each year म्हणजे दरवर्षी. Means here the poet telling to us that friendship is a golden chain and it links our dear friends. Friendship is like rare and precious jewel which increase each year, and our friendship increase in each year. म्हणजे मैत्री ही सोन्याच्या साखळीसारखी आहे जी मित्रांना जोडून ठेवते. आणि मैत्री हा असा दरवर्षी वाढणारा खजिना आहे की जो खूप मौल्यवान आहे, असा त्याचा सोपा अर्थ आहे. इट क्लॅप्स टुगेदर फर्मली. फर्मली म्हणजे घट्ट, टुगेदर म्हणजे एकत्र, क्लॅप्स म्हणजे घट्टपणे एकमेकात मिसळणे. इट क्लॅप्स टुगेदर फर्मली विथ लव दॅट्स डीप अँड ट्रू. वी लव the person who is our friend, and the love on the friend is deep and true. Our love on our friend is deep and true. So our friendship is mingled with the love which is deep and true, and our friendship is like a rich and happy memories and fond recollection too. What is our friendship is? It is a recollection म्हणजे जुन्या आठवणी, and जुन्या आठवणीचा चा एक बंच आपली मैत्री असते. आणि रिच विथ हॅपी मेमरीज असते, म्हणजे आपल्या आनंदाच्या आठवणी असतात. आपली मैत्री ही आपल्या आनंदाच्या आठवणी असतात. आपल्या बऱ्याच आठवणी आपल्या मैत्रीमध्ये असतात. आजही आपल्याला आपले जुने मित्र आठवतात, त्यांच्यासोबत घालवलेले आनंदाचे दुःखाचे क्षण आठवतात. म्हणून म्हटलेलं आहे की फ्रेंडशिप इज क्लॅप्स टुगेदर विथ फर्मली विथ द लव दॅट्स डीप अँड ट्रू, अँड इट रिच विथ हॅपी मेमरीज अँड फॉन्ड रिकलेक्शन टू. म्हणजे मैत्रीमध्ये मित्रांवर आपलं घट्ट प्रेम असते आणि मैत्रीमध्ये
खूप आनंदाच्या आठवणी असतात आणि खूप सारं जुन्या आठवणीचं संचयन असते. टाइम कांट डिस्ट्रॉय इट्स ब्युटी. टाइम म्हणजे वेळ. कांट डिस्ट्रॉय, कांट म्हणजे शक्य नसणे, करू न शकणे. डिस्ट्रॉय म्हणजे नष्ट. इट्स ब्युटी म्हणजे सौंदर्य. मीन्स द टाइम कॅनॉट डिस्ट्रॉय द ब्युटी ऑफ अवर फ्रेंडशिप फॉर as long as memory lives. Till the memories lives in our mind about our friendship, the friendship cannot be destroyed, or the time cannot destroy the beauty of our friendship if we have the happy memories of the friendship in our mind. And the year can't erase the pleasure. Erase म्हणजे सुद्धा खोडणे. The pleasure म्हणजे आनंद. That the joy of friendship give. That the joy of friendship give. Here in this poem or in this stanza, the poet telling to us that the time cannot destroy the beauty of our friendship, and also the time cannot erase the pleasure of the friendship. And what the pleasure we get from the friendship, the years cannot destroy the it. म्हणजे वेळ सुद्धा, कालांतराने सुद्धा आपली फ्रेंडशिपच्या आठवणी नष्ट होत नाही. जर मैत्रीच्या आठवणी आपल्या मनामध्ये असेल तर बऱ्याच वर्षानंतर सुद्धा आपली मैत्री जिवंत असते. बघा, जुने मित्र जर आपल्याला भेटले तर आजही आपल्याला आनंद होतो. म्हणजे आपली मैत्री, आपला जिव्हाळा जिवंत आहे, हे त्याचं उदाहरण आहे. देन द नेक्स्ट स्टांजा, फॉर फ्रेंडशिप इज अ प्राइसलेस गिफ्ट. फॉर फ्रेंडशिप इज ए प्राइसलेस गिफ्ट. प्राइसलेस म्हणजे अमूल्य, अमूल्य गिफ्ट आहे. आपली मैत्री हे एक प्राइसलेस गिफ्ट आहे. दॅट कांट बी ब्रॉट ऑर सोल्ड. ब्रॉट म्हणजे विकत घेणे, सोल्ड म्हणजे विकणे. फ्रेंडशिप इज अ व्हेरी प्राइसलेस गिफ्ट दॅट वी कॅन नॉट बाय ऑर वी कॅन नॉट सोल्ड. मैत्री हे असं गिफ्ट आहे की जे आपण खरेदीही करू शकत नाही आणि विकूही शकत नाही, कारण की त्याची किंमतच आपण लावू शकत नाही. बट टू हॅव अन अंडरस्टँडिंग फ्रेंड. टू हॅव अन अंडरस्टँडिंग फ्रेंड. अंडरस्टँडिंग म्हणजे समजूतदार फ्रेंड. बघा, इज वर्थ फॉर मोर दॅन गोल्ड. जर आपल्याला समजदार मित्र मिळाले असेल तर ते तर सोन्यापेक्षाही मौल्यवान मित्र आहेत, असं म्हणणे आहे. म्हणजे बघा काय म्हणायचं आहे, तर फ्रेंडशिप इज अ प्राइसलेस गिफ्ट दॅट कांट बी ब्रॉट ऑर सोल्ड, बट टू हॅव अन अंडरस्टँडिंग फ्रेंड इज वर्थ फॉर मोर दॅन गोल्ड. हियर द पोएट वॉन्ट टू टेल्स अस दॅट द फ्रेंडशिप is a gift which we cannot buy, bought or sold, because it is a gift which is very priceless. And if we have the understanding friend, then it is worth more than gold. To have a understanding friend, or the friend who can understand our feeling, if we have such friend, then we have all things in the world, because it is more worth than gold. And in the last stanza, here the poet wants to tell, and the golden chain of friendship, and the golden chain of friendship, ही मैत्रीची सोनेरी साखळी, इज अ स्ट्रॉंग अँड ब्लेस्ड टाय. स्ट्रॉंग म्हणजे मजबूत आणि ब्लेस्ड टाय असते. टाय म्हणजे घट्ट बांधलेली असते. ही सोन्याची साखळी अशी कमकुवत नसते, तर मजबूत अशी असते. And the golden chain of friendship is a strong and blessed tie, binding kindred heart together. Kindred means look alike or the same. Here is the meaning of this word, alike or similar. बाइंडिंग म्हणजे बांधणे, किंडर्ड मीन्स सिमिलर, हार्ट म्हणजे मन, टुगेदर म्हणजे एकत्र. बघा, मैत्री कोणासोबत होते, ज्यांच्यासोबत आपले विचार पटतात, ज्यांचे भावना, ज्यांचे विचार एकमेकांशी पटतात, सारख्या विचारांच्या लोकांची मैत्री असते. म्हणून म्हटलेलं आहे की बाइंडिंग किंडर्ड हार्ट टुगेदर ॲज द इयर्स गो पासिंग बाय. इयर्स म्हणजे वर्ष, गो पासिंग बाय म्हणजे जसजशी वर्ष निघून जातात. So Helen Steiner Rice is the writer, the poet,
I think woman, she is poetess, and here in the last stanza, poet wanted to tell us that, and the golden friend chain of friendship is strong and blessed, try binding kindred heart together as the years go passing by. Here in this stanza, the poet wanted to tell us that the friendship is a blessed tie. The friendship is a golden chain which is very strong, and the golden chain bind the kindred hearts together as the year pass. Here it was a very simple poem about the friendship. In this poem, the poet expressed his opinion about the friendship. Here in this poem, the poet told us that friendship is a golden chain. It links our friends so dear. It claps together firmly, and the time also cannot destroy the beauty of friendship. Friendship is a priceless gift, and it is a blessed tie. म्हणजे कवीनं या पोएममध्ये आपल्याला सांगितलं की मैत्री ही सोन्याच्या साखळीसारखी असते. किंबहुना समजदार मित्र असेल तर तो ते सोन्यापेक्षाही मौल्यवान असते. मैत्री हे असं एक गिफ्ट असते की जे आपण विकू शकत नाही, विकत घेऊ शकत नाही, कारण मैत्रीची किंमत आपण लावू शकत नाही. मैत्री ही काळानुसार कमी सुद्धा होत नाही, कारण की जर आपल्या मनामध्ये जर मैत्रीच्या वेगवेगळ्या आठवणी असेल, आनंदी आठवणी असेल, तर वर्षानुवर्षे आपली मैत्री सुरू असते. आणि मैत्रीमध्ये समविचारी लोकांची एक प्रकारची बाइंडिंग असते, बांधणी केलेली असते. अशा प्रकारे सुंदर असं वर्णन फ्रेंडशिपचं, मैत्रीचं महत्त्व कवीने आपल्याला या कवितेमध्ये नमूद केलेलं आहे. And it is a very simple poem. Now you want to write the English workshop on this poem. So we will stop here. Thank you for watching the video.